बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम थोड़े समय के लिए बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, दादाजी को याद करेंगे और सारी दुनिया को भूल जाएंगे। अपने आप को भी भूलना है कुछ समय के लिए। परम महाशांति। बेहद के बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज मैं बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ कि हम परम प्रकाश कहते हैं। परम प्रकाश, ये परम प्रकाश क्या है, क्या चीज़ है? तो बापू जी ने तो दिव्य दृष्टि दी है सबको, लेकिन लेने वालों में अंतर हो जाता है। दिव्य दृष्टि का दाता बोलते हैं ना पापा जी को, ज्ञान सागर। तो दिव्य दृष्टि बापू जी ने सबको दी है। तो दिव्य दृष्टि कैसे आती है? जब बापू जी के ऊपर 101% निश्चय होता है, प्यार होता है और ज्ञान भी समझ में आता है। बाप की हर बात समझ में आती है, तब हमें दिव्य दृष्टि आ जाती है। तो दिव्य दृष्टि से हम परम प्रकाश को देखते हैं। तो परम प्रकाश है क्या चीज़? परम प्रकाश सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, जो आज तक साइंस वाले उसको नहीं पकड़ पाए, ना कभी पकड़ पाएंगे, ना उसका अनुभव कर पाएंगे कि परम तत्व परम प्रकाश क्या है। ना परम तत्व और ना परम प्रकाश, उनको ये पता नहीं चलेगा। ये तो दादाजी ही जानते हैं, और जो दादाजी को चाहने वाले हैं, बेहद के बच्चे, बेहद के जिनके पास दिव्य दृष्टि आई है, जो देख सकते हैं, तीसरे नेत्र से नई दुनिया को देख सकते हैं, नई दुनिया में जाने के इच्छुक हैं, जल्दी से जल्दी उनको नई दुनिया में जाना है। ऐसे बच्चों के पास ही दिव्य दृष्टि आती है, जिनको दादाजी पे 100% भरोसा, 100% प्यार, 100% निश्चय और अपने आप पर भी निश्चय कि मैं दादा का बच्चा हूँ, मैं दादाजी का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, ईश्वर संतान हूँ। जिनको निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि विजंती, उनको ही तीसरा नेत्र आता है। तो तीसरे नेत्र से बेहद का महासागर, चुंबकीय शक्ति का महासागर, अति सूक्ष्म, अति से भी अति। तो जितना जितना ये 5 तत्वों का जो दायरा है, जैसे 5 तत्वों की दुनिया, जहाँ 5 तत्वों की दुनिया खत्म होती है और परम प्रकाश की दुनिया शुरू होती है, तो बीच में एक बांध हो गया ना, बांध। जैसे फ्लड आता है तो बांध टूट जाता है, तो इसी तरह से जब फ्लड आएगा बेहद के परम प्रकाश का, तो फ्लड ये जो बांध है टूट जाएगा, 5 तत्वों का बांध टूट जाएगा और परम प्रकाश आएगा तो सारी दुनिया को परम प्रकाश में लपेट लेगा, सारे मल्टीवर्स को परम प्रकाश में लपेट लेगा, अपने अंदर समा लेगा। जैसे एक बूंद बेहद के परम प्रकाश के लिए, तो ये मल्टीवर्स हमारा एक बूंद है। एक बूंद जैसे सागर में चली जाती है तो वो भी सागर बन जाती है। तो ये हमारा जो मल्टीवर्स है, ये भी सागर, महासागर, परम प्रकाश का महासागर बन जाएगा। महासागर में समाने से ये भी महासागर बन जाएगा। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है? नई दुनिया को याद करना है और पुरानी दुनिया को भूल जाना है, और दिव्य दृष्टि से ऊपर वाली दुनिया को देखने की कोशिश करना है, और बेहद के दादाजी को उस परम प्रकाश में देखना है। तो परम प्रकाश हमारी आत्मा में आएगा तो हम पावरफुल बनेंगे, हमारी आत्मा पावरफुल बनेगी। तो दादाजी का ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे, शक्तियाँ ग्रहण कर पाएंगे, पावर ग्रहण कर पाएंगे, पावर ले पाएंगे, दादाजी जो समझाते हैं वो देख पाएंगे। तो ये निश्चय बुद्धि की निशानी है। तो यहाँ क्या लिखा है?
दिव्य जन्म, दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र। तो जब से दादाजी के बने, दादाजी ने दिव्य जन्म दिया। दिव्य जन्म माना प्रकाश की काया वाला जन्म, ये स्थूल जन्म नहीं, 5 तत्वों वाला जन्म नहीं। दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र। तो दादाजी ने क्या दिया गिफ्ट में? सभी को तीसरा नेत्र गिफ्ट में दिया है। कितनी बड़ी बात है, तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिल सकता। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। देखो, दिव्य जन्म, दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, और विधाता ने त्रिकालदर्शी बनाया। त्रिकालदर्शी बाप अपने त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बच्चों को देख रहे हैं। बाप दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वह नेत्र कहाँ तक स्पष्ट और शक्तिशाली है। हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र के शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। बाप ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट में दी है। बाप ने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र दिया है, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन देने इस नेत्र को, तो अटेंशन देने प्रमाण प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है। इसलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है, किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। बाप द्वारा यह तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है, जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे यह दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करता है। सेकंड में परम धाम कितना दूर है, जिसके माइल गिनती नहीं कर सकते। साइंस का साधन भी इस साकार सृष्टि के सूर्य चांद सितारों तक देख सकता है, लेकिन यह दिव्य नेत्र तीनों लोगों को, तीनों कालों को देख सकता है। इस दिव्य नेत्र को अनुभव का नेत्र भी कहते हैं। अनुभव की आंख, जिस आंख द्वारा स्पष्ट देख सकते हो। मैं पूज्य समीप और स्पष्ट देखते हो, अनुभव करते हो। या शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजधारी सहज सजाए स्वरूप को सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। जैसे स्थूल चोला सजा सजाया सामने दिखाई देता है, अभी अभी धारण किया कि किया। कौन सा? दिव्य शरीर, फरिश्ता स्वरूप। ऐसे आप सभी को भी शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने दिखाई देता है, अभी अभी फरिश्ता सो देता। नशा भी है और साक्षात्कार अपने दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी है। कैसा शक्तिशाली नेत्र है? क्वेश्चन मार्क है कि कुछ देखने की शक्ति कम हो गई है। बेगत के बेगत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి పరం ప్రకాశము అతి సూక్ష్మమైనటువంటి సైన్స్ వాళ్ళు కూడా పట్టుకోలేరు. దీన్ని కేవలం దివ్య బుద్ధి, దివ్య నేత్రము కలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని చూడగలరు. బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి ఈశ్వరీయ జన్మసిద్ధ అధికారంగా త్రినేత్రాన్ని, దివ్య నేత్రాన్ని ఇచ్చారు. దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నటువంటి సందేశం మీరు హిందీలో ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మనమందరం కూడా సమయం దొరికినప్పుడల్లా కొద్ది సమయము
బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీని స్మృతి చేయండి. ఇక రోజంతట్లో కూడా అదే స్మృతి మిగిలిపోతూ ఉంటుంది, అదే విధంగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోయి దాదాజీని జ్ఞాపం చేయండి. పరం మహాశాంతి. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను బేహద్దు పిల్లలకి చెప్పదలసిన విషయం ఏమిటి అంటే పరంప్రకాశం గురించి. పరంప్రకాశం ఏమిటి, అది ఎలా ఉంటుంది అనేది బాపూజీ ఏదైతే మనకు దివ్య దృష్టి ఇచ్చారో, దివ్య దృష్టి దాతగా ఏదైతే బాపుని అంటూ ఉంటారో, జ్ఞాన సముద్రుడైన తండ్రి, బేహద్ సర్వశక్తి సాగరుడైన బాప్ దివ్య దృష్టి ఈశ్వరీయ జన్మ సిద్ధాధికారంగా గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు. దివ్య దృష్టి ఎలా వస్తుంది మరి మీకు దీన్ని ఉపయోగించుకోవటం అంటే, ఎంతెంతగా బాపూజీ పైన 101% నిశ్చయం ఉంటుందో అంతగా జ్ఞానం కూడా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బాపూజీ యొక్క ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా మీకు అవగాహన అవుతుంది. అప్పుడు దివ్య దృష్టి కూడా మీరు వినియోగించుకోగలుగుతారు. దివ్య దృష్టితోటి మనం పరంప్రకాశాన్ని చూస్తాము. పరంప్రకాశము అంటే ఇది అతి సూక్ష్మమైనటువంటి శక్తి. దీని సైన్స్ వాళ్ళు కూడా పట్టుకోలేరు, ఫోటోను తీయను లేరు. ఇది అనుభవం పూర్వకంగా చూసేది, అనుభవం చేసుకునేది. పరమతత్వం, పరంప్రకాశం అంటే ఏంటి? పరమతత్వము లేదు, ప్రకాశము లేదు అనేటువంటి వాళ్ళకి ఇది తెలియదు. దాదాజీకి తెలుసు. ఎవరైతే దాదాజీని కోరుకుంటారో బేహద్ పిల్లలు, వారికి దివ్య దృష్టి లభించింది కాబట్టే చూడగలుగుతూ ఉన్నారు. త్రినేత్రంతో కొత్త ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతారు. కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటకు కోరిక కలిగి ఉంటారు. త్వరగా వారిని కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకొని వెళుతుంది ఈ లైట్, పరమతత్వం. పిల్లల దగ్గర ఇప్పుడు దివ్య దృష్టి వస్తుంది. ఎవరికైతే 100% భరోసా, 100% ప్రేమ, 100% నిశ్చయం ఉన్నదో ఆయన పైన, వారికి దివ్య బుద్ధి, దివ్య దృష్టి లభిస్తుంది. నేను దాదాజీ యొక్క బిడ్డను, భగవంతుని యొక్క బిడ్డను, ఈశ్వరీయ సంతానమును అనేటువంటి నిశ్చయం ఎవరికైతే ఉంటుందో, నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతిగా ఉండేటువంటి పిల్లలకి లభిస్తుంది. ఇది త్రినేత్రము అనగా బేహద్దు మహాజ్ఞాన సముద్రుడి యొక్క, సాగరుడి యొక్క అయస్కాంత శక్తి. మహాసాగరుడు అతి సూక్ష్మమైనటువంటి పవర్ని మీకు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎంతంతగా మీరు ఈ పంచతత్వాల యొక్క ఆవరణలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు తొలగించుకొని బేహద్ ప్రపంచంలోకి వెళ్తే పంచతత్వాల ప్రపంచాన్ని ఖతం చేసుకొని పరం ప్రకాశము ఇక ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది. మధ్యలో ఏదైతే మరి బాధ ఉన్నదో ఆ యొక్క తొలగిపోతూ ఉంటుంది. ఏదో బంధన తెగిపోతూ ఉంది. ఈ విధంగా పరమతత్వాల యొక్క బరువు పెరిగిపోయే కొద్దికి పరం ప్రకాశము కూడా వస్తూ ఉంటుంది. బంధనాలన్నీ కూడా కట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. పంచతత్వాలు కూడా ఒక బంధనయే ఆత్మకి. పరం ప్రకాశం వస్తుంది.
ప్రపంచం మొత్తంలో పరం ప్రకాశం దిగిపోతూ ఉంటుంది. మల్టీ యూనివర్స్లో పరం ప్రకాశం చుట్టుముడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు స్మృతితోటి, యోగంతో మీ లోపలికి దాన్ని తీసుకుంటూ ఉండండి. ఏ విధంగా బేహద్ పరం ప్రకాశం కొరకు మల్టీ యూనివర్స్ అనేది పరమతత్వంలోకి మారిపోతూ ఉంటుంది. మల్టీ యూనివర్స్లో ఒక బిందువు వచ్చినా చాలు, ఆ బిందువు విస్తారమవుతూ ఉంటుంది. అసలు బేహద్ మహా ప్రపంచంలో, బేహద్ పరం మహాబ్రహ్మాండంలో మల్టీ యూనివర్స్ ఒక చిన్న బిందువే. మీరు ఇప్పుడు బిందువు నుండి, సాగరం నుండి పవర్ని తీసుకోండి. మల్టీ యూనివర్స్ ఏదైతే ఉందో పరం ప్రకాశం మహాసముద్రంగా అయిపోతుంది. మహాసముద్రంలో కూడా మహాపరమతత్వం ఉన్నది. దీనికోసమే మనం పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాము. కొత్త ప్రపంచాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాం, పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. దివ్య దృష్టితోటి పైన ఏదైతే ఉందో ప్రపంచము, అది చూడటానికి ప్రయత్నం చేయండి. బేహద్ దాదాజీని, ఆ పరం ప్రకాశాన్ని చూడండి. పరం ప్రకాశం మన ఆత్మలోకి వస్తుంది. మన ఆత్మ చాలా పవర్ఫుల్గా అవుతుంది. దాదాజీ యొక్క జ్ఞానము గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారు, శక్తులు కూడా గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారు, పవర్ని గ్రహించగలుగుతారు. పవర్ని తీసుకోవటము అంటే దాదాజీ ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో దాన్ని పొందటం. ఇది నిశ్చయం బుద్ధికి గుర్తు. ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నారు, నిశ్చయ బుద్ధి అంటే విజయంతి. మీకు దివ్య జన్మ, దివ్య బుద్ధి, ఇక గిఫ్ట్గా దివ్య నేత్రం ఇవ్వనే ఇచ్చారు. ఎప్పుడైతే దాదాజీ వాళ్ళుగా మీరు అయిపోయారో అప్పుడు దాదాజీ దివ్య జన్మ, దాదాజీ దగ్గర దివ్య జన్మ తీసుకున్నారు. ఆ దివ్య జన్మలో మీకు పరం ప్రకాశం యొక్క శరీరం గల జన్మగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఆత్మరూపంలో, ఆకారి రూపంలో బేహద్ ఆకారి బాపు ద్వారా రచించబడినటువంటి, దాదాజీ ద్వారా రచించబడినటువంటి ఆత్మలైన మీ అందరూ బేహద్ విశేషమైన స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు. ఈ స్థూల జన్మ అనేది ఉండదు. ఫస్ట్ పరం ప్రకాశమైన కాయ శరీరం కలిగినటువంటి రూపమే. పంచతత్వాల జన్మ కాదది, అది దివ్య జన్మ. ఆ యొక్క దివ్య జన్మలో దివ్యమైన నేత్రం గిఫ్ట్గా ఉంది. దాదాజీ మనకి ఏమిచ్చారు గిఫ్ట్లో? అందరికీ త్రినేత్రం గిఫ్ట్గా లభించే ఉంది. ఇది ఎంత గొప్ప విషయమో. త్రినేత్రం ఎవరికి లభించింది? బేహద్దు పిల్లలకి. దివ్య బుద్ధి, దివ్య దృష్టి, దివ్య నేత్రము, దివ్య బుద్ధి, దివ్యమైన మనసు, ఇవంతా కూడా దివ్య జన్మలో లభించింది. దివ్య నేత్రము, దివ్య బుద్ధి, దివ్య దృష్టి యొక్క దాత త్రికాలదర్శిగా మన్ని తయారు చేశారు. త్రికాలదర్శి బాపు తన త్రినేత్రి పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. బాపు దివ్య బుద్ధి మరియు దివ్య నేత్రంను ఉన్నది త్రినేత్రాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ నేత్రము ఎంతవరకు స్పష్టంగా శక్తిశాలిగా ఉంటుంది అంటే, ప్రతి ఒక్క బిడ్డ దివ్య నేత్రం యొక్క శక్తిని పెంచుకుంటూ బాపు పైన 100% నిశ్చయంగా ఉంటూ మీరు పవర్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు, పవర్ని ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అప్పటి వరకు పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. బాపు నెంబర్ 1 శక్తిశాలి నేత్రాన్ని ఇచ్చారు. ఈ దివ్య నేత్రం బేహద్ బిడ్డలందరికీ కూడా తమ తమ రూల్ ప్రమాణంగా
పవర్ ప్రమాణంగా మీరు దానిపైన అటెన్షన్ అనేది పెట్టుకోవాల్సిందే. అటెన్షన్ ఇచ్చి ప్రాక్టికల్ కార్యక్రమంలోకి తీసుకురండి. అందుకనే దివ్య నేత్రము శక్తి సంపూర్ణంగా శక్తిశాలిగా చేస్తూ ఉంటుంది మిమ్మల్ని. కొందరి యొక్క శక్తి పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది, కొంతమందికి సంపూర్ణ శక్తిశాలిగా అయిపోతూ ఉంటారు. బాపు ద్వారా ఈ త్రినేత్రము దివ్య నేత్రము అందరికీ లభించింది. ఏ విధంగా ఈనాడు సైన్స్ యొక్క సాధనాలు, దూర్బిని, దూరదర్శిని దూరం ఉన్న వస్తువులను కూడా సమీపంలో స్పష్టంగా అనుభవం చేయిస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ దివ్య నేత్రం కూడా దివ్య దూర్బిని యొక్క పని చేస్తూ ఉంటుంది. సెకండ్లో పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోగలరు. ఎంత దూరంగా ఉన్నా కూడా దివ్య బుద్ధి చేరుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది సైన్స్ వాళ్ళు లెక్క పెట్టలేరు ఎంత దూరంలో ఈ పరంధామం ఉందో, మీ బుద్ధి దివ్య మనసు చేరుతుందో వాళ్ళకు తెలియదు. సైన్స్ సాధనాలు ఈ సాకార సృష్టిలో సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు మాత్రమే చూడగలుగుతూ ఉంది. దివ్య నేత్రం 3 కాలాలను చూడగలుగుతూ ఉంటుంది. దివ్య నేత్రం యొక్క అనుభవము మీరు పొందగలరు. ఇది అనుభవమైనటువంటి కళ్ళు అంటారు. ఈ యొక్క కంటి ద్వారా స్పష్టంగా చూడండి. మ్యాప్ మీకు సమీపంలోనే చాలా స్పష్టంగా ఆ యొక్క దృశ్యం కనపడుతూ ఉంటుంది. అనుభవం చేసుకోండి. శక్తిశాలి నేత్రం కలిగిన పిల్లలు మీరు స్పష్టంగా చూడండి. మీ డబల్ కిరీటధారి స్వరూపము సదా మీ ఎదురుగా కూడా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క స్థూలమైన శరీరం కూడా అలంకరించుకున్నట్లుగా దివ్య గుణాలతోటి, దివ్య శక్తులతోటి, దివ్య పవర్స్ తోటి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడిప్పుడే ధారణ చేయండి, ఇప్పుడిప్పుడే పొందండి. దివ్య శరీరము, ఫరిష్తా స్వరూపము ఇలాంటి శక్తిశాలి నేత్రంలో తోటి స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడిప్పుడే ఫరిస్తాసో దేవతగా నశ ఉన్నప్పుడు సాక్షాత్కారము మీ దివ్య నేత్రము ద్వారా కలుగుతూ ఉంటుంది. సాక్షాత్ ఆకార రూపంలో ఉండటం శక్తిశాలి నేత్రం ద్వారా గమనించగలరు. ఇక అప్పుడు వేరే చూసేదంటూ ఏమీ ఉండదు. వాటిపైన దృష్టి పోదు. కాబట్టి సదా మీరు బాపు చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానం ద్వారా, బాపిచ్చే వరదానం ద్వారా, బాపిచ్చే శక్తి ద్వారా మీరు బేహద్ ప్రపంచంలో, బేహద్ స్థానంలో ఉండండి. త్రికాలదర్శి, త్రినేత్రి, త్రిమూర్తిగా ఉంటూ సైన్స్ వాళ్ళు చేరుకున్నటువంటి స్టేజ్కి మీరు చేరుకోగలుగుతున్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.